جی شاہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ. کاشف شاید بات کرنی. جی اتنی دیر اسامہ آپ بات کر لیں. جی Maudud, you were showing your prescription. It was blurry and we didn't got a clear view. So can you please read it off for us? You're talking to me? Yeah, I'm talking to you. Okay. 1 second. This is my prescription. It's from Dr. Sonja Michelle Almonde, optometrist. It's Sphere minus 250 OS CYLDS axis not applicable, add not applicable. یہاں Prism. نیچے سے کوئی جگہ میں خالی کر رہا ہوں. امیر حمزہ کو میں نے امیر حمزہ آپ مہربانی کریں تھوڑی سی جگہ بنائیں. مدود نہیں آئے گا, جگہ ہی جی فل وہ ملے گا. استاد محترم میری بات ہوگی ہے, وہ آ رہا ہے, موجود آ رہا ہے. اسامہ بھائی نام نہیں چینج کیجیے گا, وہ کہہ رہا ہے میرا نام چینج کیا تو میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, مہمان آ گئے ہیں. اعوذ باللہ. جی ہیلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 مئی 2022 میں عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو آ گیا ہوں, اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی آج موت کا دن اسلامی کیلنڈر سے الگ اور ہندوؤں کے کیلنڈر سے الگ اور انگلش کیلنڈر سے الگ الگ ہے. بیچارے کی قسمت, شیطان کی وحی ہوئی تھی اس کو کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی مذاق, میں تجھے اپنی پسندیدہ جگہ موت دوں گا. بیچارے کو تکلیف بھی نہیں ہوئی اور وہ بیڈ کو ہی ٹوائلٹ بنا دیا گیا. ایسا انتظام اللہ نے کیا کہ شیطان کی پسندیدہ جگہ ہی اس کی موت ہو گئی. موت ہونے کے بعد ہر طرف ناپاکی کی بدبو اور اتنی بڑی سزا, حیضے کے اندر مر گیا, مردود, نہ فاتحہ نہ اس کے لیے کوئی درود. مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال, شیطانی نبی, بغیر بن یعنی ناجائز اولاد, اور پھر مر گیا 26 مئی کو. اور آج 26 مئی کو دیپک پانڈیا جلندھر کا بھی, یعنی جو گاڈس پدماوتی پہ ڈورے دارا نا, اس کا آج جنم دن بھی ہے. اس کا مرن دن, اس کا جنم دن, یہ بھی ایک لیلا ہے ہماری. میٹافوریکلی مرزا مسرور احمد اب مسیح دجال ہے جلندھر, اور اس کا لٹرل دیپک پانڈیا جو لیلا چل رہی ہے نا میری مہالش کی پدماوتی گاڈس کی, برتھ ڈے تو میں مناتا نہیں, اللہ میری برتھ ڈے منا دیتا ہے, میں نہیں مناتا, کیونکہ برتھ ڈے کا دن ایک نہیں 3 دن ہوتے ہیں, پلٹ کے آتا نہیں, لیکن ایک دن ہے یادگار. لہذا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال مر گیا, مخصوص مسیح دجال. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی آپ کا فون آیا, وسلام. مدود اسی لیے صاحب آ آئے گیا. ہیں. جی مدود صاحب آئے, آپ نے بلایا اسی لیے آیا, کیونکہ بہت شکریہ. مفتیوں کی عالموں کی ہم عزت کرتے ہیں جناب. شکریہ شکریہ شکریہ. اچھا مدود صاحب, وہ میں نے آپ کا وہ دیکھا ڈانس, اور وہ جو گانا آپ نے وہ ریکارڈ کروایا اپنے چینل کے اوپر, وہ کیا تھا, وہ کیا شعر تھا, وہ ذرا وہی رقص کرنا ذرا دوبارہ. کون سا ڈانس, کون سا؟ میں تو دیکھیے جاہلوں میں نوٹنکیوں میں ناچ کے گا کے بھی میں تبلیغ ہی کرتا ہوں فی سبیل اللہ. اس کا اب مطلب ابھی یہ نہیں ابھی کہ میں تبلیغ بے کرنے کے حیائی تو بول کرتا رہا ہوں یا ہوں, ناجائز کرتا ہوں. آپ غلط سمجھے دیکھ لیں. میں تبلیغ جی کی تو کون بول رہا سا ہوں, بتائیں. تبلیغ کرنے کے لیے دیکھیں عبد القادر صاحب بھی تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں, اور آپ نے بھی تبلیغ ہی کرنی ہے. آپ نے ذرا رقص کر کے کرنی ہے, انہوں نے چشمہ لگا کے کرنی ہے. تبلیغ کا اپنا اپنا سٹائل ہے نا جی, تو جی کریے جی ذرا. جی ہاں وہی شروع ہو جائیں. کون سی تبلیغ؟
نہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں رقص کر کے ڈانس کر کے تبلیغ کرتا ہوں, آپ نے ابھی کہا ہے. دیکھیے فلمی لوگوں میں ناچنے گانے والوں میں مجھے ان کا اسٹائل اپنا کر تبلیغ کرتا ہوں میں. اس کا مطلب یہ اچھا نہیں کہ میں کوئی لڑکیوں کو لے کے ناچتا ہوں یا بے حیا بے شرمی یا مشرکانہ الفاظ استعمال کرتا ہوں, بلکہ اچھا اچھے اچھا گانوں کو اچھی پوئٹری نہیں, کو وہ میں تو وہ اللہ گانا کے لیے تھا گا دیتا ہوں. پیچھے کوئی گانا چل رہا تھا کیا یار, مجھے تو آتے بھی نہیں ہے وہ. اچھا آپ ہی بتائیں, نہیں تو مجھے وہ پھر آپ کے چینل میں سے ڈھونڈنی پڑے گی وہ ویڈیو. بات یہ ہے کہ کچھ فلم اسٹار کے لوگوں کے خاص میں جو کالز آتے ہیں, کہتے ہیں فلموں کے گانے ان کے آپ چھین کے گا جاتے ہو, پورا آپ پورا کریڈٹ لے لیتے ہو. میں بولا میں نٹراج ہوں بھائی, جیسے کہ تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یار آنا, وہ اللہ کے لیے میں نے گا دیا. اللہ کے جیسا یار کہاں اللہ کے جیسا یار آنا. تو بات یہ ہے سارے گانے اللہ کے لیے گا دیتا ہوں بس. اچھا سارے گانے اللہ کے لیے گاتے ہیں آپ؟ جی فی سبیل اللہ, صرف اللہ کی تعریف کے لیے. ہاں وہ آپ نے جو ادھر لکھا ہوا ہے نا آپ نے ٹائٹل, وہ آپ نے وہ جو مالے وہ جو آپ نے لڑکی پھسائی ہے آج کل, ارے وہ گاڈیس پدماوتی مہلیج ہے, مہلیج سرکاری اور راماوتی کرشنا کانیا, یہ دونوں کی پروفیسی ہے, کیونکہ شیو بھگوان کو ہی مہدی علیہ السلام کو ہی کل کی بھگوان بھی کہا گیا ہے. تو دونوں کی انٹری ہوئی, دونوں کی آن لائن شادی ہوئی میرے ساتھ, دونوں کی انٹری, دونوں کا اکساپن, دونوں ہی دو بہنیں اپنے ماں باپ کی. تو یہ جو ہوئی ہے نا کیچڑ میں سے نکل رہا ہے, اب وہ بیٹھے گی کمل کے اوپر. نہیں, ابھی ہو آپ جائے نے گی کہا کہ میں تو گانے جو گاتا ہوں وہ خدا کے لیے گاتا ہوں, لیکن وہ تو آپ نے پھر لڑکی کے لیے گائے ہیں نا. نہیں, دیکھیے لڑکی جو ہے وہ گاڈیس پدماوتی اللہ کی نشانی ہے, اور اس کو جو ہے نا بتانے کے لیے کہ میں کوئی بڑا فلم اسٹار سے بھی بڑا باپ ہوں ان کا. اصلی امیتابھ بچن میں ہوں, امیتابھ شیوا کا نام ہے, امیتابھ شیو بھگوان کا نام ہے میرا. اصلی گووندا میں ہوں, کیونکہ کل کی اوتار کو گووندا وینکٹیشورا کہا گیا. اصلی دھرم کا اندر میں ہوں, دھرمندر. اصلی جیت اندر میں ہوں. اصلی سارے ورلڈ کے ٹالی ووڈ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے سارے ایکٹرز کو ملا دو, لالی ووڈ کے بھی, آپ کے لاہور کے بھی, تو وہ میں ہوں. اصلی مسیح مہدی مہادیو نٹراج یعنی مہدی علیہ السلام. یہ سب نقلی, میں اصلی, کیونکہ میرے پاس ریٹیک نہیں ہوتا. جو لکھا ہے کتابوں میں اللہ وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے, بیویوں کی انٹری, بچوں کی انٹری, پورا. ہاں نو ریٹیک, نو ریہرسل, ڈائریکٹ سین ہوتا ہے. اسی کو مہدی نٹراج بولتے ہیں. 2 منٹ دو ایسے کر لیں مہربانی. جی جی اچھا اوکے, ایک منٹ ذرا رک تو جائیں, ذرا تھوڑا سا رکیں گے تو پھر 2 منٹ. اچھا عبد القادر, آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو مودود صاحب فرما رہے ہیں, اور یہ جو تبلیغ کا انداز بتا رہے ہیں, اور جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں, تو کیا آپ بھی ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جب مودود صاحب کے متعلق میرا نظریہ میں بارہا ڈر چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ اچھا یہ نسل کا آدمی ہے, ہم دونوں حیدرآباد سے ہمارا تعلق ہے, لیکن اس لیے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ یار آپ نے قادر کا نام خادر کیوں لکھا ہے. میں کہا یہ میرے والد صاحب نے میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر ایسا ہی لکھا ہے خادر, کیونکہ وہ حیدرآبادی لوگ قاف کو اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں. تو واقعی میرا نام عبد القادر ہے, شیخ پیرانہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر میرا نام رکھا گیا, عقیدت اور محبت کی وجہ سے. ہمارے خاندان میں بڑی عقیدت ہے ان کے ساتھ. بلکہ بہرحال یہ جو مودود صاحب ہے, معذرت کے ساتھ میں ان کو دجال تصور کرتا ہوں, وقت کا بہت بڑا دجال ہے, اس لیے کہ یہ ان کے جو خرافات ہے, جس کے ابھی انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ بھگوان کو مانتے ہیں, یہ شیو اور کیا نام بتائے انہوں نے, جو بھی ہے, یہ ان کے جو غیر مختونین ہیں ان کے بھگوان کو مانتے ہیں, ان کے پوجا کرتے ہیں, اور یہ خود کہتا ہے کہ میں خود شیوا ہوں وغیرہ. تو یہ دجالیت کا بہت بڑا ثبوت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھو بیمار لگ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا, تو لگتا ہے کہ وہ مریض ہو چکے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا ہے کہ یہ آدمی بس مرنے والا ہے,
बस मरने, अब ये देखो बीमार भी हो गया, बीमार लग रहे हैं, तो माजरत के साथ मुझे लगता है कि इसके दिन जो है वो बहुत थोड़े रह गए, तो इसको एंजॉय करने दे, क्योंकि ये तो अनकरीब कब्र जाने वाले, ये बीमार लगते मुझे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अब आपका टाइम खत्म हुआ, अब आप दोनों अपने अपने टाइम का ख्याल रखिएगा। 2-2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट अब्दुल कादिर साहब ने, 2 मिनट मदूद साहब ने। तो मदूद साहब, अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं कि आप, हालांकि आपने मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की स्टोरी बताई है कि वो 26 मई को कैसे मरा था, कहाँ मरा था, तो ये कह रहे हैं कि ये दज्जाल है, आप झूठ बोल रहे हैं, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, फ्राडिये हैं। तो क्या आप क्या जवाब देंगे? तो अपने अपने टाइम का ख्याल रखिएगा। देखिए, बात ये है कि छोटे दज्जाल कज़्ज़ाब अलग हैं, जो रसूल होने का दावा करेंगे, नबी होने का दावा करेंगे, और एक ही मखसूस मसीह दज्जाल आना था जिसके बारे में अल्लाह के नबियों ने वईद की, यानी डराया अपनी अपनी उम्मतों को। उसके निशानात दिए गए जो तकरीबन 100 से ज्यादा हैं। आप किसी को भी गुस्से में आके दज्जाल नहीं बोल सकते, मसीह दज्जाल नहीं बोल सकते, क्योंकि दज्जाल अलग हैं। जिन्होंने भी नबुव्वत का दावा किया, रसूल होने का दावा किया, वो दज्जाल हो गए। लेकिन जो असली मसीहा मेहदी है, अल्लाह का रसूल, बगैर नबुव्वत के, वो तो आएगा तो मैं आ गया, तो मैं तो बोलूंगा कि मैं रसूल हूं, मैं नबी नहीं हूं, क्योंकि रसूल के माने भेजे गए हुए के हैं। तो मसीह दज्जाल के निशानात मुझ पर फिट नहीं होते किसी कीमत पे भी। आप उठा के सारे निशान देख लीजिए, ना ही कोई दज्जाल के निशान मुझ पर फिट होते हैं। मेरे ऊपर सारे 1582 निशान मसीहा मेहदी महादेव के फिट होते हैं। अब इन्होंने कहा, बेचारे, इनको तो इल्म है नहीं, क्योंकि ये बेचारों को जो है ना बिल्कुल इल्म है नहीं। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, जो हिंदुस्तान से फ्लड शुरू हुआ था तनूर से, और वो जाकर खत्म हुआ तुर्की में। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो हिंदूज हैं। उनमें मेरे आने की बशारत कल की अवतार के नाम से, शिव भगवान के नाम से, दत्तात्रेय के नाम से, नारासिम्हा के नाम से, यानी लॉयन मैन के नाम से, यानी अरसलान मेहदी को कहा गया हदीस में, और वेंकटेश्वरा के नाम से, कल की भगवान के नाम अच्छा, से। आपका टाइम खत्म हुआ, टाइम पे नजर रखिए। मुझे मुझे 10 मुझे सेकंड फिर दीजिए, बीच 10 में सेकंड दीजिएगा, 10 एक सेकंड मिनट, सिर्फ, 10 आप सेकंड, नहीं, अपने 10 टाइम में सेकंड। जो मर्जी कहिएगा, अपने टाइम पे जो मर्जी कहिएगा। अच्छा, अब्दुल कादिर ये कह रहे हैं जी मैं दज्जाल नहीं हूं, आप इनको कैसे दज्जाल साबित करेंगे? हालांकि इन्होंने आपके बाबे मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की मौत को टट्टी के अंदर साबित कर दी है, लैट्रीन के अंदर मरा था 26 मई को। आप कह रहे हैं वो दज्जाल है, वो कह रहे हैं मैं दज्जाल नहीं हूं। आप इसका क्या जवाब देंगे? जी। मौदूद साहब ने कहा कि एक बड़ा दज्जाल होता है, उनकी ख़ास अलामतें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो बड़ा वाला दज्जाल है जिसको काना दज्जाल कहते हैं, मसीह दज्जाल अव्वर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो है, ज़ाहिर है ये वो वाला नहीं है। लेकिन एक होता है छोटा दज्जाल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम उम्मत को डराया कि इस उम्मत के अंदर तकरीबन 30 दज्जाल पैदा होंगे, सब के सब ये दावा करेंगे कि हम अल्लाह का रसूल है। अब देखो, मौदूद साहब मुसलमान गिराना में पैदा हुआ और दावा भी करता कि वो मुसलमान है। मैं मतलब मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ कि ये मुसलमान है कि नहीं, मगर दावा तो उसका है, और है वो पैदा हुआ मुसलमान गिराना में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में पैदा होंगे, उम्मत से बाहर नहीं, उम्मत के अंदर पैदा होंगे। हुनूद और गैर मख्तून के यहाँ पैदा नहीं होंगे, मुसलमान के यहाँ पैदा होंगे, मगर होंगे दज्जाल। और उनका ये अलामत है कि ये कहेंगे कि हम अल्लाह का रसूल है। और ये जो मौदूद साहब है, ये अलानिया कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशत। तो ये दज्जाल साबित हो गया। अब करे बात जी। अच्छा, गुजारा ये है कि जो तारीफ आपने की है अब्दुल कादर, वो ही तारीफ तो मिर्जा सीनियर के ऊपर भी सादक आती है, और मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर भी। मिर्जा सीनियर ने भी कहा कि मुझे दाई बना के भेजा गया, मिर्जा जूनियर जेलमी भी कहता है मुझे दाई बना के भेजा गया। तुम भी कहते हो मैं भी इसी काम के लिए आया हूँ, इसीलिए तुमने इल्हामियत के दावे किए। और मदूद भी कह रहा है, और जाहिद खान भी कह रहा है, नासिर सुल्तानी भी कहता है, और ताहिर नसीम भी यही कहता था मर गया।
असद शाह भी यही कहता मर गया। ओ भाई ये तारीफ एक बंदे के लिए खास है, दूसरों के लिए खास नहीं है, ये क्या जवाब? इसका भी तो जवाब दें ना। बहरहाल मधु साहब अभी आपका टाइम है, अब्दुल कादर ये बाद में इनका जवाब देंगे जी। देखिए बात ये है कि मसीह दज्जाल एक फिरौन जैसी रियासत है झूठे मसीह की। इसके 6 दौर हदीस में बताए गए हैं और मुताशाबिहात आयात में से हैं, यानी राज हैं। आयत के माने राज के भी हैं। अल्लाह ने कहा है 10 अल्लाह के नबी के जरिए 10 मुताशाबिहात आयात में से बड़े आयात कुबरा हैं, जिसमें मसीह दज्जाल एक है। लोग ये समझ गए कि मसीह दज्जाल एक होगा, बेशक वो सुर्ख होगा, वो मोटा होगा, वो काला होगा, वो फेंगड़ा होगा, वो उसके बाल घुंघराले होंगे, उसके बाल सफेद भी होंगे। तो ये अलग अलग 6 किस्म की वजाहतें आई हैं और पूरी की पूरी सही है। मसीह दज्जाल एक जमीन पर से गुजरेगा जो खजाने उगलेगी, वो रबुआ पाकिस्तान की। मसीह दज्जाल के सर पे काफिर का फतवा होगा, मक्का मदीना नहीं जाएगा, हर मोमिन पढ़ सकेगा। मसीह दज्जाल के पास एक बहिश्ती मकबरा जन्नत होगी और एक दोजख, वो है। मसीह दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होगा, वो है। उसके पास रोटियों का पहाड़ मतलब उसके मशीनरीज जो है ना रोटी बनाते हैं और पूरी जमात को खिलाते हैं। मसीह दज्जाल को दुनिया में जन्नत मिल जाएगी, आखिरत में जहन्नुम। तो मसीह दज्जाल लफ्ज आया है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, यानी मेरे में वो निशानियां फिट नहीं, इसीलिए मैं मसीह दज्जाल नहीं, मगर मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूं और इसी मसीह दज्जाल ग्रुप में पैदा हुआ हूं। जैसे फिरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई और उसका तख्ता अल्लाह ने पलटाया, वही अल्लाह ताला रिपीट कर रहा है। लिहाजा मैं छोटा दज्जाल भी नहीं हूं, क्योंकि रसूल ने नबी मधु साहब आपका टाइम भी खत्म हो गया है और कोई आपके नेट का भी इशू चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही जी। अब्दुल कादिर आप क्या जवाब देंगे? ये आपने गुफ्तगू सुन ली है मधु साहब की जी। इसने वही बात दोहराया कि ये वो मसीह दज्जाल की अलामत इसके अंदर पाए नहीं जाते। ये मेरा कहना भी नहीं है कि ये वो वाला दज्जाल है, मैंने कहा कि ये छोटा दज्जाल है। एक बड़ा दज्जाल आने वाला है और बड़े बड़े और बहुत सारे छोटे दज्जाल आने वाले हैं, तो ये उनमें से एक है जी। करे बात। मधु साहब आ गए हैं वापस। हेलो मधु साहब, आप मौजूद हैं? जी मैं बार बार ड्रॉप हो ठीक सकता है। हूं। देखें मधु साहब एक मिनट, अब्दुल कादिर कह रहे हैं कि नहीं आप दज्जाल हैं, और बार बार वो कह रहे हैं और वो बड़ी दलीलें भी दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप दज्जाल नहीं है बल्कि मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर दज्जाल है? जी जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो आप जिसको जो है ना वो इंजीनियर उसको आप दज्जाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन दज्जाल मैं इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने सिर्फ रसूल होने का दावा नहीं किया। जो दज्जाल होते हैं वो कहते हैं अपने आप को रसूल कहते हैं। ठीक है, अगर तुम अल्लाह के भेजे गए हो रसूल हो तो क्या तुम ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी हो? तो बोलते कि हाँ। ठीक है, तो निशान बताओ, माँ बाप का नाम सुरैया मसूद बताओ, सही बुखारी सही मुस्लिम से बताओ, तुम्हारी बीवियां 9 हो गई कि नहीं हो गई, बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में जलंधर कहाँ आया और महालिज सरकारी यानी पद्मावती कहाँ आई, रामावती गॉडेस कल्कि अवतार तुम अगर हो। क्योंकि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अगर आप हो यानी रसूल अल्लाह हो तो आपको फिर गोविंदा होना भी जरूरी है, वेंकटेश्वरा। अगर आप गोविंदा वेंकटेश्वरा भी हो तो आपको लॉर्ड शिवा भी होना जरूरी है, दत्तात्रेय नरसिम्हा भी होना जरूरी है, क्योंकि एक ही शख्स की बशारत हर मजहब में दी गई है। मैं इससे पहले कितनी बार वजाहत कर चुका हूँ। ये बेचारों को जो है ना हरी शमला लगा के आके बैठ के अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करना चाहते हैं। इनको तो अलीफ का नाम भाला ही नहीं मालूम। इनको ये नहीं मालूम कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की बशारत हर कौम में दी गई। अहले किताब के माने क्या हुआ? अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ईमान नहीं लाएगा अपनी मौत से पहले। लिहाजा मैं आ चुका हूं, मैं मसीह दज्जाल नहीं और ना ही छोटा दज्जाल, मैं हूं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि सारे आपका निशानात टाइम खत्म हुआ, आपका टाइम खत्म हुआ। असल में तुम सारे एक ही थाली के बैंगन हो। सबसे पहले तो ये देखिए, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने
یہ اعلان کیا کہ مجھے دائی بنا کے اور بھیجا تم گیا. کدو ہو, کدو بیگن کے کدو ہے تم, بن پیندے کے کدو ہے تم. سنیں تو صحیح نا, ایک منٹ سنیں تو نہیں کدو ہے تم, مرچی ہے تم, وہ بھی ہری سنیں مرچی تو, نہیں کالی مرچی ہے تم. اچھا سن تو لو, اپنے بابے کی بات تو سن لو. اپنا بابا کالی مرچی, ہری مرچی, سڑی ہوئی مرچی ہے تم, سڑی ہوئی مرچی ہے تم. شیطانی خزائن جلد نمبر سمجھے, 4 سڑی ہوئی صفحہ مرچی, مفتی مبشر رضا قادری صاحب, اللہ 374 صفحے کے اوپر وہ کہتا ہے اللہ کہ یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا 40 برس تک زندگی کرے گا. اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بھی الہام خاص مامور کیا گیا. مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کہتا ہے کہ 40 سال میرے ہو گئے ہیں تو مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا ہے. مرزا سینئر نے بھی یہی کہا, مودود انڈین بھی یہی کہہ رہا ہے, عبد القادر بھی یہی کہہ رہا ہے, طاہر نسیم بھی یہی کہتا ہے, زاہد خان قذاب نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, اب ذرا یہ تو آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھ لی, مرزا جونیئر جیل میں کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں. ایسے نہیں, مائک ذرا میوٹ رکھے, ایسے نہیں کریں آپ, صبر تحمل سے دیکھیں. میں آپ کے ساتھ بد کلامی نہیں کر رہا, میں آپ کے ساتھ بد کلامی نہیں کر رہا. آپ مجھے ان کا ذرا مائک میوٹ کریے, ایڈمن حضرات ذرا ان کو ذرا تھوڑی دیر کے تو آپ ہمارے منہ میں چڑھ کے ہم کو جلائیں گے. یہ سنیے, چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے, اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, میں پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر جی ان کو بھی دائی بنا کے بھیجا, مرزا سینئر کو بھی دائی بنا کے بھیجا, اور مودود انڈین کو بھی دائی بنا کے بھیجا, عبد القادر کو بھی دائی بنا کے بھیجا. یہ سارے دائیان جو ہیں, مدعیان اور دائیان, یہ سارے مل کے فیصلہ کرو تم لوگوں میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جی عبد القادر صاحب آپ بات کر لیں. جناب کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا دعوت کے کام کے لیے, لیکن میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہوں, ہرگز نہیں ہوں. یہ مودود صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ مسیح ہے, اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام مہدی ہے, نہ یہ مسیح ہے. کیونکہ اگر یہ عیسی ابن مریم ہے تو ذرا ادھر عبرانی میں یا ارامی میں بات کر کے دکھائیں, پہلی بات. اگر اور اس کا یہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہے, امام مہدی تو ہاشمی سید ہوں گے, وہ حسینی یا حسنی سید ہوں گے. یہ تو ایک ہندوستانی آدمی ہے, یہ کس طرح امام مہدی ہے؟ دوسری بات, نہیں یہ کون سی بات ہوئی عبرانی میں بات کر کے دکھائے. یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کا دعویٰ ہے کہ یہ خود مسیح ناصری علی نبینا علیہ السلام ہے, تو یہ آسمان سے نازل ہوا. مرزا قادیانی نے کیا ویسا ہی دعویٰ اس نے کر دیا, تو جھوٹا کیسے ہوگا؟ دعوے میں اختلاف ہے, دعوے میں اختلاف ہے, اس کا الگ دعوے ہے. کیا اس کی نلی وگدی تھی, اس کی نلی نہیں وگدی؟ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک بات, مرزا سینئر بھی اسی طرح کا کارٹون تھا. اچھا تو آپ قادیانی سے پوچھ, میں تو قادیانی نہیں ہوں, میرے بات سنیں. بھائی نہیں ہو تو بھائی فرق کیا ہوا, بتاؤ بھی تو صحیح نا, تم سب میں فرق کیا ہے؟ فرق کم سے کم مرزا غلام احمد صاحب کم سے کم انہوں نے داڑھی تو رکھا ہے. یہ تو اللہ کا رسول, کبھی دیکھا کوئی اللہ کا رسول جس کا داڑھی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے جی جو داڑھی رکھے گا وہ؟ ہاں جی, تو یہ داڑیاں تو وہ سب نے رکھی ہوئی تھی, ناصر سلطانی نے بھی رکھی داڑھی. ہاں جی, وہ جناب داڑھی تو رکھی ہوئی, یا اور بھی بہت سے ہیں ہاں جی جو دعوے داران ہیں. اس نے کیوں نہیں رکھا ہے, اس نے کیوں نہیں رکھا ہے؟ یہ کلین شیو آدمی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اچھا داڑھی رکھ لے تو پھر یہ سچا ہو جائے گا؟ نہیں, میں نے کہا سچا ہو جائے گا, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کا پردہ فاش کرنے کے آسان طریقہ ہے کہ دیکھو اس کا شکل تو دیکھو, اس نے داڑھی بھی نہیں رکھا. اچھا چلو یہ داڑھی والی بات چھوڑے,
یہ سے پوچھے کہ یہ ہنود کا مذہب کو صحیح مذہب کیوں کہہ رہا ہے، کہ ان کے مذہب بھی ٹھیک ہے، ان کے بھی غیر مختونین کے جو مذاہب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر بھی میرے نشانیاں ہیں. اس کا مطلب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مذہب بھی اوریجنل مذہب ہے خدا کی طرف سے. ہنود کا جو مذہب ہے، غیر مختونین کا مذہب ہے، یہ ان کے بھگوان کو کبھی نام لیتا ہے. یہ اس کے دجالیت کے لیے اتنا بڑا دلیل ہے میرے پاس. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اس کے ویڈیو بھی دیکھے اس کے چینل پر، یہ ان کے مندروں میں جاتا ہے، ان کے میلے پہ جاتا ہے اور پوجا بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ مبارک ہو، تم شیوا کے ساتھ عقیدت رکھتے ہو، تو میں خود شیوا آ گیا تمہارے سامنے پاس. تو کتنا بڑا دجال ہے یہ تو اسلام، اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو والا جو ہے وہ اختیار کر لیا. تو میں ان سے یہ ایک چھوٹا سوال ان سے کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کا رسول ہے، میں نے آپ کا کھل کر مخالفت کی، میں عبد القادر، میں نے آپ کے کھل کر مخالفت کی، میں نے آپ کے ساتھ مباہلہ کیا بھی ہے، تو اب میں کیوں نہیں مرا؟ اگر تم سچے خدا ہو، خدا کا نصرت تمہیں حاصل ہے، تو مجھے تو مرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے آپ کو کھل کر مخالفت کی ہے اور ابھی بھی میں قائم ہوں. اور آپ تو بیمار لگ رہے ہیں، میں تو الحمدللہ مجھے تو ذرا سے بھی بیماری نہیں ہوئی اس پورا کووڈ کے زمانہ میں، کیونکہ مجھ پر بھی الہام ہوا کہ آپ کو کووڈ ہوئے گا نہیں، باقی کو ہو سکتا ہے لیکن آپ کو نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ہو گیا، مجھے تو نہیں ہوگا، اور میں نے آپ کو کھل کر مخالفت کی اور میں ابھی تک زندہ ہوں. اس کا جواب دے. جزاک اللہ. تیرے کو جو ہے نا، تیرے کو جہاں سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، سائیکٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے، تیرے کو سائیکولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. تیرے کو کتنے بار بے غیرت میں ہرا کے لات مار کے ہکالا نا، پھر کہیں کو آتا رہے. نہ تو عالم، نہ تو مفتی، نہ تو جو ہے نا کوئی بات. ارے تو ایک عام انسان ہے، جاہل. تیری شادی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، مرد ہے نہیں بول کے کوئی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہوا تیرا. ہاں، تیری کام کر، میں MBBS بھی پڑھا ہوا ہوں، تو میرے پاس تیری پینٹ اتار کے تیرا پورا معائنہ کر کے دیکھتا ہوں، تیرے پورے رگن اسم کا جانچ پڑتال کریں گے کہ تیرے کو یہ ذہنی بیماری کئی کو ہوئی. ارے وہ ہری مرچی، ارے وہ پیاز کے چھلکے، تیرے کو کتنا بڑا بے غیرت ہے رے تو. ہاں، تیرے کو کتنے بار لات مار کے ہکالا رے میں، پھر آتا بے غیرت. ارے وہ ہری مرچی سدھر جا رہے، نہیں تو قطر کے تلے کے کھا لے تم. تیرے کو سمجھا؟ کتنے بار بولا میں تیرے کو، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ہی الگ الگ قوموں میں الگ الگ نام سے بشارت دی گئی رہے. عربی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ عربی میں بات نہیں کرے، نوح علیہ السلام سے عربی میں بات نہیں کرے. فرشتے جو ہے نا ہر قوم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجے تھے. پوروں کو ایک کرنے کو میں آیا ہوں. ہر قوم میں میری بشارت ہے الگ الگ نام سے. تصویری زبان میں میری بشارت تھی بول کے وہ بیچارے غلطی سے میرے فوٹو کی پوجا کر رہے ہیں. تیرے کو اتنا ذہن میں نہیں رہتا. یہ مریض کو کہیں کو لے کے آتے بھائی مفتی صاحب آپ، یہ ہری مرچی پیاز کی ڈلی کو، پیاز کے چھلکے کو، ہاں بے غیرت ہے نہیں، کتنے بار جوتے کھا کے جاتا. ہاں، سمجھ میں نہیں آتی اس کو بات. ارے مسیح دجال کو مسیح دجال بولنے کے لیے ثبوت چاہیے. میرے پاس 100% ثبوت سے بیان کروں میں. یاجوج ماجوج کو یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر کرنے ثبوت چاہیے. دعوت المین الارض کو جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دی. اللہ کے نبی فرمائے تھے پورے اس کے اندر رنگ ہوں گے، جب کوئی یقین نہیں کریں گا اللہ نکالیں گے وہ جانور. تو اللہ کے نبی کی خواب کی تعبیر ہندوستان میں ہوئی جگہوں کے نام تمثیلی تھے. تیرے کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ارے وہ ذہنی مریض، تیری کوئی اوقات بھی ہے اوپر سے نیچے تک جانچ تو پورا ڈھیلا نکلتا. جی مودود آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا میں گزارش کروں گا، مطلب کیا بھائی کوئی اچھے عالم مفتی کو کہ بات جی مودود میری ایک بات سنیے گا کائنڈلی. آپ وہ تھوڑا غصے میں نہ آئیے، گالیاں مت دیجیے. وہ اس نے ریسپیکٹڈ وے میں بات کی ہے، کائنڈلی آپ بھی ریسپیکٹڈ وے میں. پیاز کا چھلکا بولے تو گالی ہے. ارے جیسا دکھ رہا ویسا بول رہا ہوں. ہاں میری شباب. اچھا ٹھیک ہے، چلے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مودود، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی عبد القادر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دیکھیں بڑے معذرت کے ساتھ یہ آدمی مزید اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے جس لہجے میں ابھی انہوں نے بات کی ہے، مجھے اتنا گالیاں دی ہے، تو یہ بھی دلیل میں خاموشی سے سن رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس طریقے سے اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا رسول اس طریقے سے بات کرتا نہیں ہے.
یہ بے شک میرے ذات پر حملہ کرے، مجھے اس کا فکر نہیں ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا مودود صاحب آپ اپنے ٹائم پہ بولیے گا، آپ اپنے وقت پہ بولیے گا مسٹر مودود۔ جی 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 آپ اپنے وقت پہ بولیے گا، ضرور بولیے گا۔ جی عبد القادر۔ میں ایک علمی بات کر رہا ہوں کہ اس کے دعوے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ کیا اللہ کا رسول ابھی جو اس نے یہ جس طریقے سے یہ بات کرتا تھا میرے ساتھ، یہ کوئی اللہ کا رسول اس طرح کی طریقے سے بات کرتا ہے؟ میرا یہ دلیل تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ آدمی ہندوؤں کے مندر میں جاتا ہے، ہندوؤں میں مندر میں جاتا ہے، تو کیا کوئی چلو رسول تو دور کی بات ہے، کیا کوئی مسلمان مندر میں جاتا ہے، ان کے میلہ میں جاتا ہے جہاں پہ یہ غیر مختونین، یہ جو پلید ہو گئے سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی مسلمان تک سوچ بھی نہیں تھا کہ میں ان کے گندگی کے جگہ پہ جاؤں؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ آدمی اس کی مسلمانیت ہی مشکوک ہے، رسالت تو بڑی دور کی بات ہے۔ جی کرے بات آپ مودود صاحب۔ دیکھو جناب ایک بات سنیے، آپ سے تو میں پیاز کے چھلکے ہری مرچی سے کیا بات کروں میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کاشف صاحب، مفتی مبشر رضا قادری صاحب، آپ نے خود قبول کیا پچھلی اسٹریم میں کہ دو ہی مسیح موعود آنے کا ذکر تھا۔ ایک تھا مسیح دجال، جس سے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے دجالوں سے پناہ چاہنے کی کوئی دعا نہیں سکھائی، یہ سکھائی ہے جو مسیح دجال ایک مخصوص ہوگا جس کے سر پر کافر لکھا ہوگا، جو مکہ مدینہ مسٹر مودود آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، آپ ریکنیکٹ کر کے آئیے اور دوبارہ اپنی بات یہیں سے شروع کیجیے گا۔ جی مسٹر مودود آپ کی آواز بریک ہو گئی اور پکچر بھی آپ کی جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی، ریکنیکٹ کر کے آئیے اور اپنی بات کو یہیں سے شروع کیجیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید دوبارہ آ گئے ہیں۔ جی مسٹر مودود آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سچے نبی ہیں اور انہوں نے وقت دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں آپ وہ مسیح دجال کے سارے نشانات کو جمع کیجئے، اس کے بعد کمپیئر کیجئے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پورے خلیفاؤں سے اور وقت سے۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم میں نے اسلامک کورٹ چیلنج کیا ہے ساری دنیا کے مفتیوں کو، عالموں کو، ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہ آیات کبریٰ کو یعنی بڑے قیامت کی نشانی کو راز رکھے تھے، حالانکہ ثبوت ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ حکمت سے بھٹکے ہوئے تھے کیونکہ وہ انفولڈ ہونے والے تھے، یعنی وہ ظاہر ہونے والے تھے اپنے وقت کے اوپر، اور وہ خود راز میں نہیں جان سکتا تھا وقت آنے سے پہلے۔ تو اللہ نے مسیح دجال کے نشانات ثابت کیے، تو مخصوص مسیح دجال آنے کی بشارت حدیث میں موجود ہے اور اصلی مسیح مہدی آنے کی بشارت بھی ہے۔ لہٰذا 6 دور بتائے تھے، 1 سال ایک عام دنوں کے برابر، 1 سال یعنی 1 دن عام دنوں کے برابر، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا دور تھا، جہاں پر ٹرینیں بھی شروع ہوئی تھی لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد 1 دن 1 سال کے برابر، یعنی ذری تیزی آئی وقت میں، 1 دن 1 مہینے کے برابر اور تیزی آئی، گاڑیاں ایجاد ہوئیں، 1 دن پھر 1 ہفتے کے برابر ٹیلی فون نکلے، ایروپلینس نکلے، 1 دن 1 دن کے برابر، جو پھر اس کے بعد آپ 90s کا دور دیکھ لیں، پھر 1 دن 1 سیکنڈ کے برابر شعلے کی چنگاری، یعنی جو آج کا دور ہے۔ تب یہ ہوگا، تب مرزا مسرور احمد جب آئے گا تو مرزا اس کے اپوزٹ میں دامودار نریندر مودی جی بھی آئیں گے پرائم منسٹر بن کے، دونوں کو انٹری جو ہے نا جب ایک ساتھ ہوگی، یہ ٹائم پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ اعلان ہو چکا ہے 2024 اور مارچ کا مہینہ 2024 میں اعلان کر دیا ہے ریپچر کا ٹائم۔ پورے ایمان والے ایک طرف ہونے والے ہیں میری طرف، اور پورے لوگ غارت ہونے جا رہے ہیں، بہت بڑا زمین کے اوپر ٹریجڈی آ رہی ہے۔ یہ اعلان میں کر چکا ہوں، آپ کو ثبوت کے طور پہ مسیح دجال بتا دیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ کے نبی بولے، پچھلے نبیوں کی تائید میں بھی بولے کہ ہر نبی نے بشارت دی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ تو پچھلی نبی کی کتاب میں دیکھیں، ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں پوری جماعت ہوگی لکھا ہوا ہے۔ مسٹر مودود آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں پوری جماعت کا ذکر ہے۔ تو پھر ثبوت مل گیا
वो आम दज्जाल ठीक कज़्ज़ाब नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं है, तो आप ठीक है। लोग जहालत क्यों कर रहे हैं? राइट, क्यों कुफर राइट, कर रहा है राइट, भाई? राइट। मिस्टर मौदूद आपका टाइम खत्म हो गया जी। अब्दुल कादिर साहब, मौदूद साहब कह रहे हैं कि आप जहालत कर रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, मेरे ख्याल से कि इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए। इसका इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। इस सालिस को लेके आओ, इससे खास सवाल करे, वरना ये बस अपनी बातें बातें इस तरीके जिसका कोई सर ना कोई पैर है। तो मैं एक बात करता हूँ, मैं इनसे एक सवाल करता हूँ। मौदूद साहब अपने टाइम पे इसका जवाब दीजिएगा। आप हिंदू के मंदिर जाते हैं, वहां पे जो हिंदू खवातीन है आप उनको शाबाश कहते हैं। आप का ये दावा है कि आप शिव हो, महादेव हो, जो भी आपका जो इस्तिलाहात है वो सारे के सारे हिंदू वाले है। तो मुझे लगता है कि आप मुसलमान को ये जो घर वापसी वाला जो साजिश है या प्रोजेक्ट है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, चूंकि हमारे बाप दादे किसी जमाने में हिंदू थे, अल्लाह पाक ने दिल को रोशन किया तो वो इस्लाम कबूल किए थे। तो आपका, मुझे लगता है आप कोई साजिशी आदमी है हिंदुओं की तरफ से। आप मुसलमान को खींच कर हिंदू की घर के अंदर वापस लाना चाहते हैं, इसको जिसको घर वापसी कहते हैं, हिंदुओं के यहाँ। तो आपका क्या ये इरादा है? अगर आप वाकई मुसलमान है तो आपका तो मुसलमान दूर की बात है, आपका ये दावा कि आप अल्लाह का रसूल है, कितना बड़ा दावा है। अगर वाकई आप मुसलमान हैं या अल्लाह का रसूल है जैसे कि आप कहते हैं, तो आप तो इनका तरदीद करना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है मौदूद। नहीं, देखिए फिर आपको कोई छेड़ेगा तो फिर आप गुस्सा करेंगे, नहीं बुरी बात है। दूसरा ये कि आप बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे मिस्टर मौदूद। उन्होंने क्वेश्चन किया है, नहीं ऐसे नहीं करे ना यार, ऐसे नहीं। अब आप फिर ऐसे करेंगे वो कोई और चीज। अच्छा सुना है, चलें ठीक है, चलें दीजिए जवाब दीजिए। देखिए जनाब, पहली बात तो सुनिए, ये जो बेचारे हिंदूज हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नबी पहले आए नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तस्वीरी ज़बान चलती थी, जिसका सबूत मिस्र में भी मौजूद है। तो इनके पास जो किताबें हैं ना, वो तस्वीरी ज़बान में है। जैसे अगर बोलना है कि जंगल में शेर आने वाला है, डेंजर है, तो वहाँ पर ये लोग दो स्कल बना देंगे, हड्डी लगा देंगे दो ऐसे, बोलेंगे, फिर वहाँ पे शेर की फोटो ऐसे उतार देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी पूजा कर रहे हैं, ये उससे डर रहे हैं। तो फोटो पिक्चर उसी तरीके से अल्लाह कैसा है बताना है, तो कुरान में आया है कि अल्लाह का अर्श पहले पानी पर था और सारी दौलत तो अल्लाह की है, लहुल मुल्को लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सारी दौलत उसकी है, यानी उसका मालिक कौन है? अल्लाह है। तो वो बताएगा तस्वीरी जबान में कि विष्णु बैठे हैं आराम से अपनी गद पर पानी के ऊपर, और उनकी बीवी पत्नी लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। तो ये एक तस्वीरी जबान है, ये शिर्क नहीं है, इनके पास ये तस्वीरी जबान है। तो मेरे आने की बशारत इनके पास है। तो इनको मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐ मेरे प्यारे हिंदुओं, तुम लोग जो तस्वीरी जबान की पूजा कर रहे थे, जिस शिव भगवान का वेट कर रहे थे, गॉड और भगवान की भवानी होती है, मैं आ गया हूँ, और मैं खुद उस अल्लाह का, जिसको तुम ओम कहते हो, जिसको निर्गुणा ब्रह्मा कहते हो, उसका मैं बंदा हूँ। और मैं देखो उसी की इबादत करता हूँ, उसी ने मुझे भेजा है, और मैं आ गया हूँ। जैसे निशान मेरे थे, नव दुर्गा, नौ बीवियां, वो देख लो, मेरे बच्चे देख लो, गणेश देख लो, कार्तिक देख लो, अशोका सुंदरी बेटी देख लो, वनलता देख लो। अच्छा यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, मधु साहब आपका टाइम, उसके बाद बोलिए ना, मेरा 2 मिनट में तो बोलने दीजिए। आप मोहतरम आपका टाइम हो गया, मोहतरम आपका टाइम हो चुका है। चले मैं आपको टाइम देता हूँ, लेकिन आपका 2 मिनट का टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन आप बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आप बोलिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप बोलिए। नहीं देखिए, मुझे 2 मिनट बोलना, मैं टाइमर लगा के बैठा हूँ भाई, 58 सेकंड हुए, 59 सेकंड हुए, आप बोलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैं इनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूजा करूं, मेरी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटो की मेरे पूजा करो, नहीं। आपको इबादत का अल्लाह का हुक्म था। ये तस्वीरी जबान की जो बातें हैं, उन लोगों ने मंदिरों में जमा करके रखी और वो उसकी पूजा कर रहे हैं, मुशरिक हो गए गलती से। उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं, निर्गुणा ब्रह्मा ओम की इबादत करो, क्योंकि मैं भी उसका शिव भगवान और मेरा खानदान उसी को मालिक मानता है। और देखो, हम उसी की इबादत करते हैं। श्री राम जब बन के आया था, मैं किबला था, आत्मा लिंगम यानी अल्लाह का निशान, और
बाप का निशान, तो वो हमारा खिबला था उस जमाने में, क्योंकि हर जगह तो काबा तो नहीं जाते थे, कोई काबा को पहचानता भी नहीं था। उसके बाद यानी वो नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, आदम अलैहिस्सलाम से काला पत्थर, अच्छा वैसे ही चल रहा है। अच्छा 4 मिनट हो गए हैं, अब 4 मिनट हो गए हैं, अब ऐसे ना करें। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं क्या किसी का एजेंट नहीं, अल्लाह जैसे का एजेंट हूं। ठीक है, जैसे अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं कि आप जाते हैं मंदिरों में भी, तो क्या आप वहां ये दावत दे, मेरी बात सुन लेना, आप ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या आप वहां ये दावत देने जाते हैं कि ए हिंदुओं आओ मुसलमान हो जाओ? क्या खुल के कभी आपने ऐसे कहा उनको? बेशक मुसलमान तो पहले से ही है, नूह अलैहिस्सलाम का मजहब भी मुसलमान, मुसलमान के माने क्या है? ओम शांति, यानी ओम अल्लाह का नाम, शांति मतलब सलाम, अल्लाह का एक नाम सलाम है, वही मजहब इस्लाम है, लेकिन वो जमाने में अरबी नहीं थी, तो ओम शांति, मैं ये बोलता हूँ ओम शांति की तरफ आओ, और मैं उसी की इबादत करता हूँ अल्लाह की। तुम्हारे में, अच्छा क्या, मुसलमानों में, यहूदियों में, ईसा में जबान का फर्क है, हम उसी की इबादत अच्छा करते ठीक हैं, है, तो इसके अलावा किसी और की अगर शिर्क हो जाएगा, तो मैं उनको ठीक है, प्यार मेरा से क्वेश्चन, समझाता हूँ। जी जी, जी। मेरा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये था, क्या आप उनको बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूं और तुम लोग हिंदुइज्म छोड़ के दीन इस्लाम की तरफ आओ, मुसलमान हो जाओ? क्लियरली ये वर्ड्स बोलते हैं आप उनको? ओम शांति करके ही तो आप उनके बीच में घुसने की कोशिश करते हैं ना मधु साहब? देखिए बात ये है कि जो शख्स बचपने से लेकर पूरी जिंदगी अपनी, उसके जहन में एक ही बात बैठी है, शिव भगवान, उसका फैमिली, पार्वती, बच्चे, ऐसे शख्स को इमीडिएट समझाने से नहीं समझ में आता, प्यार से समझाना है, है। मैं ये समझता शिव, हूं आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, यू आर ये राइट, मैं शिव समझ गया, भगवान, समझ गया। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि उनको मतलब तरीका क्या होता है, जरा शॉर्ट सा बताइए कि तरीका क्या इख्तियार करते हैं आप? मुझे आप जब सवाल करते हो तो एक्सप्लेन, एक मिनट का तो देने दीजिए, वरना क्या जी समझेंगे चलें, आप। 1 मिनट, चलें 1 ये मिनट, 1 मिनट। ये होता है कि देखो, शिव भगवान को आप बोलते हैं निर्गुणा ब्रह्मा, देखो तीन है आपके पास शिवा, एक तो अल्लाह को कहा गया निर्गुणा ब्रह्मा, जिसका एक निशान है काला पत्थर, और माँ का निशान रहम का, बाप का निशान रहीम का, यानी आत्मलिंगम जो है, जिसे शिवलिंग बोला जाता है, ये अल्लाह का निशान है, इसका कोई आकार नहीं। एक आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा को भी शिवा और दुर्गा कहा गया है। तीसरा वो जो इनकी औलादों में है, मैं आया हूँ, तो मेरी तो पूरी औलाद है, कपड़े पहनकर बैठा हूँ, देखो सर के ऊपर हाथ में हथियार भी है, डर भी है शैतानों का, बीवी है, बच्चे है, कपड़े पहन के बैठे हैं, तो ये कौन है? अवतार हो गया कि नहीं? भगवान। हाँ, तो मैं भगवान हूँ, भगवान की भवानी यार होती है, गॉड हूँ मैं, एक एक गॉड की मिनट से ऊपर गॉडेस, हो गया तो मैं है, मेरे इबादत सवाल का करते हैं। जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है मैं आपका आपको ये सवाल? बता रहा हूँ, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ध्यान नहीं दे रहे ना मिस्टर मदूद, दे मेरी रहा हूँ तरफ आप मैं, ध्यान नहीं, आपको मैं चांस ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन देके जरा मैं चांस ले रहा हूँ मैं ना टाइम मैं का बात बोलने आपकी का। समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मैं इनिशियल फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो फर्स्ट सीढ़ी मुझे कह रहे हैं नहीं 10वीं सीढ़ी पे जंप करो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इनको हिंदुओं को दावत और तबलीग कैसे करते हैं? क्या आप उनको डायरेक्टली कहते हैं, उनको आप ये बताते हैं कि मैं मुसलमान हूं और मैं तुम्हें दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आया हूं? वो फर्स्ट 4 5 6 लाइनें कौन सी होती हैं आपकी जो आप उनको बताते हैं? काइंडली 1 मिनट में सम अप कीजिएगा इसको। देखिए 1 मिनट नहीं लगेगा समझाने के लिए, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा चले 2 मिनट ले लीजिए, जिद तो आपने करनी होती है, 2 मिनट ले लीजिए। टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, बीच में आप रोकेंगे नहीं। सुनिए, तो अब आप जैसा फिर कि आप, पूरे पूरे 2 मिनट पे रुकेंगे फिर आप? अच्छा सुनिए, जैसे कि आप हिंदू है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलते हैं हम शिव भगवान को मानते हैं, उसके लिए अल्लाह जान ना दे करे देंगे। यार, यार मौजूद ऐसा नहीं करो यार, मैं ऐसा नहीं करो अरे यार, भैया, आप नहीं, कोई सुनने एग्जाम्पल दे वाला दो ना। भाई। हाँ चलो एग्जाम्पल दे दो चलो एकदम। चलो एक शिव भक्त है, तो कहता है हम पार्वती जी को मानते हैं सबको, तो देखो भैया मानते हो? बोलते हैं हाँ। भगवान भवानी को मानते हो? बोलते हैं हाँ। अब वही शख्स मैं आ गया हूँ, मैं ही तो हूँ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। ये मेरे ही आने की खुशखबरी थी तस्वीरी जबान में, मेरे ड्रामे पूरे लिखे गए थे, लीला जिसको कहते हैं, सीन्स मेरे लाइफ के अलग अलग रोज बताए गए थे मेरे, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वेंकटेश्वरा का रोल, खांडोबा का रोल, यार ये तो आप काला अपनी बात बता रहे हो ना यार, देखिए फिर आप दो फिर मिनट आप नहीं, 2 मिनट नहीं हुए यहाँ पर, आप देखिए मैं देख रहा ये हूँ बताएं 14-15 कि सेकंड। 4 5 जो पहली लाइनें आप बोलते हैं उनको वो क्या है? अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ, आपने फिर टाइम ले लिए, 17-18 सेकंड में ही आप बोलना शुरू कर दिए। देखिए फिर आप नहीं बोलेंगे, 2 मिनट खामोश बर्दाश्त कीजिए, फिर सवाल कीजिए, मुझे फिर से टाइम दीजिए, मैं बोल रहा हूँ टाइमर शुरू हुआ है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में देख रहा हूँ यहाँ पर।
आप ही के स्ट्रीम में देख रहा हूँ, देखिए टाइम। तो डियर यहाँ पे बोलता ये हूँ कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो फ्यूचर था एक्चुअली, वो अब प्रेजेंट हो गया है। मैं आ गया हूँ मेरे पूरे परिवार के साथ, और मैं खुद उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसको आप ओम कहते हैं, हरिओम कहते हैं। तो अच्छा, तो मैं कहाँ है परिवार, तो आप आ गए, तो हम क्या करना चाहिए, चलो मेरे साथ हो जाओ और शांति से इसका प्रचार करो कि हमारे कल्कि भगवान, जिसको आप शिव भगवान बोलते हैं, वही कल्कि है। ये देखो रमावती का सीन, ये देखो पद्मावती महाली सरकारी का सीन, ये देखो रमावती क्रिश्चियना कानिया का सीन, ये देखो जलंधर का सीन दीपक पांड्या का, ये मेरे साथ हुआ ऑनलाइन। ये देखो ऐसी तरीके से 1582 निशान देखो, ठीक है, मुझे पहचान लो डियर। मैं आ गया और चलो हम हरिओम की इबादत करते हैं, मगर वो हरिओम ने अरबी जबान में कुरान को दिया है, ठीक है, लास्ट मैसेज उसको कबूल करो। ये हरिओम का ही मैसेज है, अरबी जबान में दिया तो आप गाली देंगे क्या हरिओम को? बोलते हैं नहीं नहीं, तो फिर बोलो हरिओम की जय, बोलते हरिओम की जय, वही अल्लाह अकबर है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये मुसलमान नहीं बोलते? बोलेंगे ना। आपको उनको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। यमराज का जिक्र आपके पास है, मौत का देवता का है कि नहीं? यहाँ पर यजीद, यहाँ पे भी जिक्र है इजराइल अलैहिस्सलाम का, है कि नहीं? बोलते हाँ। गुप्तचर लिखते हैं, सब लिखते हैं ना फरिश्ते मुसलमान में, हाँ। आपके पास भी लिखा हुआ है नहीं? लिखते हैं गुप्तचर, हाँ। फिर आपके पास जिक्र चलें, आपके 2 मिनट से ऊपर 13 सेकंड हो गए, 2 मिनट 13 सेकंड हो गए आपके। जी अब्दुल कादिर साहब, आप कुछ कुछ अगर समझ आया हो वैसे बाय द वे, या मुझे तो नींद आना शुरू हो गई है, इतनी लंबी वो बात है, तो जाहिर है वो इतनी लंबी बात की समझ ही नहीं आती, ये समझते नहीं है, इनको जब रोको तो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मतलब बात स्टेप बाय स्टेप करके समझाने की कोशिश करें, जब आप इतना लंबा बोलेंगे तो ना अगली बात पकड़ी जाएगी, ना दरमियान की, ना आखिर की। जी अब्दुल कादिर भाई। जी, एक बात और बड़ी खतरनाक बात अपना मौदूद साहब ने यहाँ बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो लिंगम है और शिवलिंग, ये अल्लाह का निशान है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नक़्ल कुफ़्र, कुफ़्र नबाशत। आप लोग जानते हैं क्या ये लिंगम क्या होता है और शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग ये हिंदुओं का जो एक सिंबल है, ये कहते हैं कि ये शिव का, उसका जो उज़्व तनासुल या जो मर्द का शर्मगाह है, वो चीज उसका रिप्रेजेंट करता है। और हिंदू बेचारे, जिनके ना कोई अकल है, ना कोई दिल, उनमें कोई हिदायत है, कोई चीज नहीं है, ये उस चीज की पूजा करते हैं। और ये अजीब आदमी कह रहा है कि ये अल्लाह का निशान है, गोया कि ये अल्लाह जल्ल शानो की शान में भी तौहीन कर रहा है। और मैंने कहा था पहले कि इनका मकसद ये है कि मुसलमान को, इसका ये मकसद ये नहीं कि हिंदू को मुसलमान कर दे, वरना जिसका आपने कहा ये मंदिर में जाकर खुलकर कहता है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करता नहीं है। बल्कि इसका मकसद ये है कि मुसलमान को हिंदू बनाना है, या मुसलमान और हिंदुओं के आपस में कुर्बत पैदा करना है, और मुसलमान को खींचकर हिंदुओं की तरफ लाना है। जो कि मैं इसलिए क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट मौजूद है, बीजेपी का जो गवर्नमेंट है और आरएसएस भी है, और इनका ये अलल अलानिया ये इनका एजेंडा है, घर वापसी इसको कहते हैं। घर वापसी, घर वापसी ये नहीं कि जो है 100% जो है हम मुसलमान को 100% हिंदू बनाएंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान को हिंदू बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ये कदम पर कदम। और इसका ये है कि पहले मुसलमान के कल्चर को खत्म करो, पहले जो है मुसलमान के जो रिलीजन के साथ ताल्लुक है उसको कमजोर करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको जो हिंदुओं की तरफ करीब लाओ, उनके कल्चर में दाखिल करो। जब ये पूरी तरह हिंदुओं के कल्चर में दाखिल हो गए, जिस तरह ये आदमी पूरी तरह हिंदुओं के कल्चर में दाखिल हो गया है, जब ये पूरी तरह हिंदुओं के कल्चर में दाखिल हो गए, फिर जो है वो मजहब में दाखिल कर दे, फिर कह दे कि अब मंदिर जाने शुरू करे, अब मस्जिद जाना बंद करे। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये इनका साजिश है। इसने ये जो बोला है कि शिवलिंग अल्लाह का निशान है, ये इतना बड़ा उसने कुफर बोला है, तो क्या जवाब देते इसके बारे में? जज़ाकल्लाह। जी पहले शिवलिंग का बताइए मिस्टर मौदूद, शिवलिंग क्या होता है? आपको आवाज आ रही मेरी? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो जो इल्जामात लगाए हैं, देखो इस्लाम में अल्लाह ताला ने 5 चीजें फर्ज करे हैं, कलमा, रोजा,
ज़कात, हज और नमाज, इस पर मैं पाबंद हूँ, मेरे बच्चे पाबंद हैं, शिर्क से हम पाक हैं। एक बात बता दूं, तो ये कल्चर आम मुसलमान का होता है और मेरा भी है, लेकिन अमल से है। 23 साल से मेरी नमाज भी माशाल्लाह से खजा नहीं है। ये राज मुझे जब पता चला अव्वल वक्त आखिरी वक्त का नमाज का, तब से मैं मेंटेन करते आ रहा हूँ सक्सेसफुली माशाल्लाह से। चाहे मैं जहाज में हूँ या कार में या सड़क पर या कहीं भी, अल्लाह ताला की फजल से पूरी नमाज अदा। मैं जिना से दूर, शराब से दूर, गंदे काम से दूर, गाली गलौज नहीं। तो मैं पक्का अमली तौर पे मुसलमान हूँ। मैं कभी शिर्क नहीं सिखाता, ना शिर्क कराता हूँ। लेकिन अब अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं रहेगा, तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि कुरान हरिओम का ही मैसेज है अरबी ज़बान में, जिसको आप अल्लाह कहते हैं वही हरिओम है, और उसका मैसेज कबूल कर लो। अगर वो कबूल नहीं करना चाह रहे हैं, बोलते कि नहीं हमें नहीं करना है, तो फिर तुम्हारी मर्जी, कम से कम तुम अपने ही मजहब पर कायम रहकर उस हरिओम की एक सच्चे मालिक की गवाही दो और शिर्क ना करो, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तुम्हें माफ कर दे हरिओम, लेकिन शिर्क माफ नहीं किया जाएगा। तो जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं हम नहीं होंगे, तो भाई आपकी